Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, dalam penyertaan Tuhan. Mari kita sebelum masuk dalam ibadah, saya mengundang kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita, tenangkan pikiran kita siapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara, kita akan mulai kebaktian kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Biarlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus boleh menyertai ibadah ini. Dan biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi namanya. Amin. 主耶稣，感谢你，因你的恩典，我们可以来到你的至圣地。主啊，我们要用全心来敬拜你这位王。弟兄姐妹们，请大家开你们的口，开你们的声音，来敬拜我们这位王。哈利路亚！ 因你恩典为我到这圣地，匍匐在你的荣光里，我已无可夸，只夸认识你，我的主，我的王，我的唯一，因你的恩典。 因你恩典，我站在这圣地，敬拜你，在你的荣光里，我一无所有，唯有生命献给你，我的主，我的王，我的唯一。 因你恩典为我到这圣地，匍匐在你的荣光里，我已无可夸，只夸认识你，我的主，我的王，我的唯一，因你的恩典。 我站在这圣地，敬拜你，在你的荣光里，我一无所有，唯有生命献给你，我的主，我的王，我的唯一。 主啊，
因为你这位宝贵的耶稣，这位宝贵的王，这位宝贵的主，我们来求你，我们来得着你，主耶稣。愿你赐给我们大家都有颗圣洁的心，夫妇来敬拜你，主耶稣。弟兄姐妹们，再次我们看我们的祷告，我们的感恩的心，我们来敬拜我们的耶稣。亲爱的主耶稣，只靠着主你宝贵的宝血，带我们来到你的至圣地。主啊，愿你洗净我们大家每个人的罪，通过你的宝血，主啊，来让我们跟我们的天父和好。主耶稣，再次我们把我们全人全心完全来到你的圣殿当中，要来夫妇来敬拜你这位王，因为只有为着你这位得着的主才是我们的亮光。实在满心的感谢你，主耶稣。愿今天所有的一切崇拜赞美都可讨神你的喜悦，来荣耀上帝你的大名。天父，再次我们也是要把我们每一天一切的需要饮食完全交托在主耶稣你的手中。主啊，无论天离地是如何的高，求你使我们的过犯远离我们是多么的远。主啊，无论东离西是多么的遥远，求神用你的爱一直来防备着我们大家，因为我们知道活在主爱中，我们的灵可苏醒，可得平安。感谢赞美你，我的天父，感谢你所有的一切。愿你的恩典覆盖我们所有人的软弱，愿上帝你的大能动工在我们每个众弟兄姐妹们，无论在现在家中每一个长辈们。主啊，求你与他们同在，因为我们知道无论我们往哪里去，神都会与我们同在。感谢你，主耶稣，我们的心是要永永远远来称颂你这位王，这位主。感谢你，我们的主耶稣，谢谢你，天父上帝。我们是这样的如此完全祷告，奉我主耶稣基督圣名所祈求，阿们。我的心，你要称颂耶和华，
直到永永远远。哈利路亚！我的心里要称颂耶和华，不可忘记他的恩惠，他赦免你一切过犯罪孽，医治你疾病复原。再次，我们对上帝说：我的心里要称颂耶和华，不可忘记他的恩惠，他的仁爱慈悲为你冠冕，为受屈的人伸冤。天里地有何等的高，他的慈爱却何等的深，懂你心有多么的远，他是我的过犯，远离我多远。耶和华有怜悯的爱，且有丰盛不尽的恩典，从亘古直到永远。耶和华就是我天里地是我的高，天里地有何等的高，他的慈爱却何等的深，懂你心有多么的远，他是我的过犯，远离我多远。耶和华有怜悯的爱，且有丰盛不尽的恩典，从亘古直到永远。耶和华，再次我们开我们的口，我们要对我们的耶稣来宣告：天里地有何等的高，他的慈爱也何等的深，懂你心有多么的远，他是我的过犯，远离我多远。耶和华有怜悯的爱，且有丰盛不尽的恩典，从亘古直到永远。耶和华他是我的神，从亘古直到永远。耶和华他是我的神，从亘古直到永远。耶和华他是我的神。弟兄姐妹们，这一刻我们照样的站立，用恭敬的心来宣告使徒信经。我信上帝全能的父，
创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间。第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从哪里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪恶的赦免，我信永活，我信永生。Amen。贵重，请坐。Shalom kepada saudara yang terkasih. Di bulan Agustus ini adalah bulan yang spesial, yaitu Hari Kemerdekaan negara kita Indonesia. Begitu juga itu hari HUT, ulang tahun dari gereja kita yang ke-15. Namun demikian, kita juga tidak lupa untuk bersyukur selalu segala keanugerahan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita mohon kepada Tuhan, biar Tuhan lebih memberikan ke negara kita lebih tangguh dan gereja kita semakin untuk bertumbuh. Saudara yang terkasih, saya juga undang, mari kita memohon kepada Tuhan supaya berikan kepada setiap kita lebih hidup di dalam kerohanian kita. Amen。弟兄姐妹们，这个8月份是我们国家的国庆，也是我们教会15周年的堂庆。愿神祝福于我们的国家更昌明，也是祝福我们的教会更加的成长。在此，如是邀请大家，也是来邀请我们的上帝，给我们一个非常有健康体质，在身体当中，也是在灵性当中。Amen。好的，这一刻，我们再次用感恩的心，用喜乐的口，我们来赞美我们的耶和华。弟兄姐妹们，我们每一刻，我们都活在主爱中当中。在此，我邀请大家开你们喜乐的口，我们来赞美我们的耶稣。哈利路亚！天空照耀，天空照耀，仿佛对我微微笑。阵阵微风徐徐吹送，逍遥自在快乐。你从我乡，你到无垠，你就是光多。我们的耶稣时常在我们的每一天生活当中，因为我们大家都活在主爱中。在此，我们用我们喜乐的口，我们来赞
妹们，当我们活在基督里面，住在主的爱中当中，我们的心要永永远远来称颂我们这位王。哈利路亚！我邀请大家可以抬手来上帝跟唱我们的耶稣。我的王，我要称颂你的名，我要永永远远称颂你，我要天天歌颂，我要远远赞美你本伟大，当受大赞美。我的神，我的王，我要永远你的名，我要永永远远称颂你，我要天天歌颂，我要永远赞美你本伟大，当受大赞美。世世代代都要称颂你，要传扬你的人作为，自传你威严和尊贵，要永远称颂你名。世世代代都要称颂你，要传扬你的人作为，自传你威严和尊贵，要永远称颂你名。弟兄姐妹们，我们的王，我们的主耶稣是配得让我们永远称颂。我的神，我的王，我要永远你的名，我要永永远远称颂你，我要天天歌颂，我要永远赞美你本伟大，当受大赞美。我的神，我的王，我要永称你的名，我要永永远远称颂你，我要天天歌颂，我要永远赞美你本伟大，当受大赞美。世世代代都要称颂你，要传扬你的作为，自传你威严和尊贵，要永远称颂你名。世世代代都要称颂你，要传扬你大能作为，自传你威严和尊贵，要永远称颂你。再次，我们永远称颂。世世代代都要称颂你，要传扬你大能作为，自传你威严和尊贵，要永远称颂你名。人生代代都要称颂你，要传扬你大能作为，自传你威严和尊贵，要永远称颂你名。这一刻，我邀请上帝的仆人还有翻译者上台来。Salam sejahtera, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. 主内亲爱的弟兄姐妹早安。 Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan. 我们读圣经听主的道之前，我们先求主怜悯我们祷告。
Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur firman-Mu, firman yang hidup dan ajaib. 美善天父，我们感谢你的话语是一个活着的话语， Berbicaralah kepada kami dan tuntunlah kami dengan kebenaran yang berharga ini. 请对我们说话，引领我们以你的真理， Bangunkan jiwa kami Tuhan, 兴起我们的灵性， dan tuntunlah kami lebih hidup seturut dengan apa yang Tuhan berkenan. 引导我们能够活着讨主的喜悦。 Pakailah kami kedua hamba-Mu Tuhan dalam keterbatasan kami, 使用两位仆人，有限的仆人， menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan. 成为在主手里有效的道具。 Kemuliaan bagi Tuhan kami Yesus Kristus, 一切荣耀归主耶稣基督。 dan demi nama Kristus yang hidup kami berdoa. 奉主圣名求祷告， Amin. 阿门。 Jemaat yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja, pasal yang ke-19, ayat 1 sampai 8. 我要打开我们的圣经，《列王纪上》第19章第1到第8节。 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. 列王纪上19章第1到第8节。 Demikianlah firman Tuhan, 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari seperjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi ketika malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. 亚哈将以利亚一切所行的和他使用刀杀众先知的事都告诉耶西别。耶西别就差遣人去见以利亚，告诉他说：“明日约在这个时候，我若不使你的性命像那些人的性命一样，愿众神命重重的处罚我。”以利亚见这光景，就起来逃命，到了犹大的别是巴，将仆人留在那里，自己在旷野走了一日的路程，到了一棵罗藤树下，就坐在那里求死，说：“耶和华，够了，求你取我的性命，因为我不胜于我的列祖。”他就躺在罗藤树下睡着了。忽然有一个天使拍他说：“起来吃吧。”他观看，见头旁的一瓶水盆焰火烧的饼，他就吃了喝了，然而躺下。耶和华的天使第二次来拍他说：“起来吃吧，因为你当走的路甚远。”他就起来吃了喝了，仗着这饮食的力，走了40昼夜，到了神的山，就是何烈山。 Saudara, kondisi pandemi seperti sekarang ini membuat kita selalu harus memperhatikan kesehatan tubuh.
现在疫情的时段，要我们多注意健康。 Kesehatan tubuh kita menjadi begitu penting dan itu yang selalu kita ingatkan kepada satu sama lain, bukan? 身体的健康，我们都彼此的去提醒。 Di mana-mana kita ingatkan, ayo terapkan 3M, 5M, bahkan sekarang sudah sampai 6M. 有3个 M、5个 M、6个 M 所要做的一个行为，都要不断的去提醒。 Dalam kita berkirim pesan, kita selalu sertakan tulisan salam sehat, stay healthy, stay safe. 传简讯的到幕后那边也是要保持健康。 Maka saudara, kita melihat kesehatan jasmani kita sekarang bahkan begitu pentingnya dan kita sangat concern kepada kesehatan ini. 肉体的健康，我们都非常重的去注意。 Tetapi saudara, bagaimana dengan kesehatan rohani kita? Apakah kita juga menaruh perhatian dan concern yang sama seperti jasmani kita? 但是，请问，是否我们把灵性方面的健康也一样很注意的，就像我们注意我们肉体的健康？ Saya sebenarnya sangat sedih karena berbicara dengan banyak teman-teman gembala yang mengatakan di saat pandemi seperti ini begitu banyak jemaat yang kerohaniannya mundur, merosot, tawar hati. 我很伤心，当我跟一些同工在谈话的时候，看见很多的信徒现在这个疫情，他们的灵性慢慢的退步。 Maka saudara, sebenarnya memperhatikan kesehatan rohani kita itu tidak kalah penting dengan jasmani kita. 其实呢，灵性方面的健康也没有输给肉体方面的健康还很重要的。 Dan memang saudara, kenyataannya kesehatan rohani kita itu ada ups and down-nya, kadang kuat, kadang juga lemah. 灵性方面可能有时候在上在下，有的强，有的时候弱。 Sebagaimana juga kesehatan jasmani selalu ada waktunya kita kuat, tapi ada waktunya juga lemah dan sakit. 也一样，肉体方面有时候我们很刚强，有的时候软弱生病。 Kita mengakui bahwa kehidupan kekristenan kita tidak selalu penuh dengan sukacita, semangat, gairah untuk melayani Tuhan. 我们都知道了，我们基督徒的灵性生活也不是都是很欢喜快乐的。 Bahkan orang Kristen yang paling berkobar-kobar sekalipun, yang paling bergairah sekalipun, ada waktunya kadang mereka bisa mengalami kelesuan atau bahkan kekeringan rohani. 甚至有的最有精神的基督徒，偶尔有的时候，他们面对了一些让他们的信心变得枯干。 Masa di mana Allah terasa samar-samar, terasa begitu jauh dan seperti tidak hadir dalam hidup mereka. 有的时候，上帝好像很模糊的，好像看不见的，好像不在。 Dan saya katakan ini adalah pengalaman umum orang-orang percaya, saudara. 这个是信徒们偶尔看到的那些见证。 Dan bahkan hari ini kita melihat tidak terkecuali seorang nabi Tuhan yang begitu hebat sekalipun, yang perkasa seperti Nabi Elia, dia pun mengalami kondisi seperti itu. 我们刚才读的经文，神的仆人以利亚先知也曾经面对这种的情况。 Nabi besar seperti ini pun bisa mengalami kelesuan, kekeringan rohani. 大先知以利亚也曾经有这样枯干的灵性。 Saudara, siapa Nabi Elia itu? 以利亚先知是谁？ Elia bisa dikatakan sebagai salah satu dari spiritual giant, dari raksasa rohani yang kerohaniannya luar biasa yang dicatat dalam kitab suci. 以利亚他是在圣经里面所记载的，他信心的灵性是非常强大，有精神。 Kita melihat bahwa dia dengan keberanian, dengan kesungguhan hati berani menantang Raja Ahab, Raja Israel yang menjerumuskan bangsa Israel ke dalam penyembahan berhala. 他很有勇气的，很直接的去挑战亚哈王那些陷阱了以色列，要去膜拜那个巴利。 Karena itu Tuhan mau menghukum Israel melalui Nabi Eli yang datang kepada Raja Ahab. 神要审判以色列那边，透过以利亚，他去寻找那个亚哈王。 Kita melihat dalam 1 Raja 17 ayat 1 bagaimana Elia datang kepada Ahab dan dia berkata, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. 在列王记上17这第1节那边说，我指着所侍奉永生耶和华以色列的神起誓，这几年我若不祷告，必不降露，不下雨。
Dengan beraninya Elia menghadap raja dan mengumumkan penghukuman yang daripada Allah. 勇敢的他去寻那个国王，也宣布了上帝的惩罚。 Dan di dalam pertemuan berikutnya dengan Raja Ahab yang dicatat dalam Raja-Raja 1 Raja-Raja 18 ayat 18. 在列王记第1章第18章18节， Dalam pertemuan berikutnya dengan Raja Ahab, 第二次的见亚哈王， sekali lagi Elia dengan berani dia mengatakan, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau, ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. 使以色列遭灾的不是我，乃是你和你父家，因为你离弃了耶和华的诫命，并且你随从着巴力。 Saudara, kita melihat betapa beraninya seorang nabi yang taat kepada perintah Tuhan. Dia datang membawa penghakiman bagi Raja Israel. 一个顺从上帝的先知，他勇敢的去宣布对以色列的审罚。 Dia seperti berkata kepada Raja, you are the troublemaker. Kamu ini penyebab masalah di Israel ini. 他就跟亚哈王说：“你就是以色列麻烦的之源。” Saya bisa bayangkan ini risikonya besar sekali. Elia bisa dengan mudah dibunuh oleh Raja Ahab kalau dia mau. 非常危险的，以利亚可能被亚哈王可能会被杀死。 Tapi Elia dengan taat menjalankan perintah Tuhan membawa berita penghakiman kepada Ahab. 以利亚顺从上帝的旨意，他去宣布了上帝要审罚亚哈王。 Kemudian kita juga melihat Elia, dia adalah seorang nabi yang punya iman yang luar biasa, kepercayaannya kepada Allah begitu teguh. 以利亚的信心对上帝非常的坚固。 Kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 18 bagaimana Nabi Elia melawan nabi-nabi penyembah berhala yang memihak kepada istri Raja Ahab Isabel. 他怎么样去对付那些站在耶西别那边有一些假的先知？ Nabi Elia menantang nabi-nabi berhala itu untuk memperlihatkan Tuhan mana, Allah mana yang adalah Allah sejati, Allah yang hidup. 挑战了那些巴力的先知。我们来看哪一个是活着的神？ Nah, di dalam 1 Raja-Raja 18 kita melihat bagaimana Elia seorang diri, satu orang melawan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera yang berdiri bersama Isabel, istri Ahab. Dan melawan mereka 1 lawan 850 nabi. 他一个人单独去对抗那些耶西别有很多的先知，856先知。 Dan saudara kita melihat melalui Elia, Tuhan Israel, Yehova membuktikan dialah Allah sejati, Allah hidup, Allah Israel. 透过以利亚，我们的神证明了他是活着的神，耶和华以色列的上主。 Dan nabi-nabi Baal itu semuanya menyembah dewa yang mati, yang tidak bisa berbuat apa-apa. 巴力的那些先知，他们所拜的都是什么都不能做的神。 Maka kita melihat Elia seorang yang begitu berani, seorang yang begitu beriman. 以利亚他非常勇敢，非常有信心。 Tapi bahkan Elia juga adalah seorang pendoa yang luar biasa. 以利亚自己也是非常勤劳的祷告。 Di dalam Yakobus 5 ayat 17 di perjanjian baru dikatakan bahwa Elia sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan memang tidak turun selama 3,5 tahun. 雅各书5章17节，以利亚像我们一样顺着性情的人，他恳切祷告，求不要下雨，雨就3年零6个月之久不下在地上。 Elia bukan hanya seorang pendoa yang luar biasa, tapi isi doanya juga selalu berpusat kepada kemuliaan Allah. 他不但勤劳的祷告，但是他祷告中的注意就是往神的荣耀。 Kalau kita melihat doa-doa Elia di pasal 18 itu semuanya berpusat kepada kemuliaan, kebesaran, kejayaan Allah Israel. 一切的祷告都是为了主的荣耀、主的荣誉。 Pasal 18 ayat 37, Elia berdoa, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. 18章37节，耶和华，求你听允我，听允我，
使这民知道你耶和华是神，又知道是你叫这民的心回转。 Elia jelas mengenal siapa Tuhan yang dia sembah, yang dia layani, dan dia berdoa untuk kemuliaan Tuhan itu. 他知道他所侍奉、所敬拜的，他为了一些荣耀都归给他的神。 Maka saudara kita melihat Elia sungguh-sungguh tidak salah dikatakan sebagai seorang raksasa rohani. 以利亚可能被称呼一个新兴的巨人， Imannya, keberaniannya, dedikasinya, doanya itu luar biasa. 他的信心、他的勇气、他的服侍很了不起。 Tetapi saudara, seorang raksasa rohani seperti Elia ini pun bisa mengalami krisis rohani. 属灵巨人也曾经有跌跌落落。 Kita melihat kalau kita lihat apa yang kita baca di pasal 19 hari ini merupakan sebuah ironi, sebuah keterbalikan dari kondisi yang kita baca di pasal-pasal sebelumnya. 如果在第19章，刚才我们看的都是悲剧。 Kalau kita lihat saudara, ayat terakhir dari pasal 18, jadi satu ayat sebelum yang kita baca pasal 19 tadi, yaitu pasal 18 ayat 46, dikatakan, tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia, ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. 18章46节，耶和华的手临在以利亚身上，他就束上腰，奔在亚哈前头，直到耶斯列的城门。 Saudara, mengapa Elia siap-siap mau berangkat ke Yisrael? 为什么他准备要往耶斯列那边？ Saudara, karena disitulah pusat pemerintahan Raja Ahab, disitulah ada istana Ahab. 因为在那里有了亚哈的一些他的这边城堡。 Dan Elia setelah dia mengalahkan 850 nabi palsu itu, dia dengan penuh keyakinan akan kemenangan, dia menuju istana itu karena dia berpikir hanya ada dua kemungkinan. 他打胜了跟那些856假先知，他非常有信心，他直往那个城堡。 Dia yakin kalau bukan Raja Ahab dan istrinya Isabel bertobat, maka yang kedua rakyat Israel yang telah menyaksikan kemenangannya di atas Gunung Karmel melawan nabi-nabi itu pasti akan mengkudeta Raja Ahab. 如果他们两个没有悔改，可能亲眼看见他打胜了856假先知，可能会去反抗。 Maka dengan penuh keyakinan dia berjalan menuju Yisrael dan dia akan melihat, dia pikir salah satu kalau bukan raja bertobat, rakyat menggulingkan dia. 很有信心的，只有两种可能：国王他悔改，不然就他的居民去反抗。 Tetapi ternyata dua-duanya tidak terjadi. 但是他以为的两件事情都没有发生。 Dugaan Elia sama sekali salah, saudara. 以利亚的猜测都错。 Raja Ahab maupun Isabel istrinya sama sekali tidak tersentuh, tidak bertobat. 亚哈跟耶西别都没有悔改。 Dan rakyat Israel yang jelas-jelas telah melihat siapa Tuhan yang sejati, siapa Nabi yang benar, itu pun tidak berbuat apa-apa untuk menggulingkan Ahab. 以色列已经看见了谁是活着的上帝，谁是真正的先知，都什么都没有做。 Kita sebenarnya melihat sebuah krisis rohani yang begitu dalam di tengah-tengah bangsa Israel yang dipimpin raja yang jahat ini. 这个恶劣的国王，他领导了以色列那边，看见他们的属灵渐渐的减弱。 Setelah Allah menunjukkan kebesaran dirinya, sama sekali raja dan rakyat tidak tersentuh. 神已经显示了他的伟大，王跟以色列民都没有打动。 Sebaliknya di dalam pasal 19 ini kita melihat istrinya Raja Ahab, Isabel, mengancam Nabi Elia dengan penuh dendam dan kemarahan. 他非常的恨恶，反倒去威胁以利亚。 Dan dia bilang besok ya pada jam segini ya biarlah para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi jikalau kamu belum mati seperti salah satu nabiku yang kamu bunuh. 他说那边如果你这个时候，我若不使你的性命像那些人的性命一样，愿众神重重的将罚于我。 Saudara, maka Nabi Elia kaget sekali, bukan dia melihat apa yang dia harapkan tidak terjadi, sebaliknya dia diancam oleh hukuman mati. 以利亚都惊讶了，他所以为的都没有发生，反而他得到了威胁。
Maka dia ketakutan setengah mati dan kemudian dia cepat-cepat melarikan diri. 他就非常的害怕，就逃命。 Dikatakan dalam ayat yang ketiga, pasal 19, maka takutlah ia. 在第3节那边见这个光景，起来逃命。 Maka saudara kita melihat peralihan dari pasal 18 yang penuh kemenangan. Masuk ke pasal 19 itu satu ironi, satu turning point, satu titik balik yang ironis sekali karena dari Elia yang begitu jaya menjadi Elia yang begitu terpuruk. 第18章进到第19章那边有一个回转点。第18章他非常的有得胜，但是到了第19章他就变成一个有害怕。 Di dalam pasal 19 ini Nabi Elia terlihat berbeda sama sekali dari Elia di pasal sebelumnya. 在第19章看见以利亚先知跟第18章之前的完全不一样的。 Kita melihat bukan lagi seorang Elia yang berani, melainkan Elia yang ciut ketakutan. 不是一个勇敢有勇气的以利亚，但是变成一个胆小鬼。 Bukan lagi seorang Elia yang beriman, tapi Elia yang kehilangan pegangan. 不是有充满信心的一种人，但是他失去了信心的人。 Bukan lagi Elia yang berdoa, minta pimpinan Tuhan, tapi Elia yang memutuskan untuk dirinya sendiri apa yang terbaik. 不是祈求祷告主的带领，但是变成他自己拿决定，为了自己。 Saudara kita melihat kalau dalam pasal 17, pasal 18 Tuhan selalu hadir dan memberikan instruksi kepada Elia. Elia mentaati instruksi-instruksi itu. 在第17章、18章，主一直在，然后他直接领导了给以利亚应该怎么样做。 Tapi di sini Elia tidak lagi menunggu instruksi Tuhan, dia memutuskan sendiri akan kabur, melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. 是在这里，以利亚他并没有听主的指令，他马上自己拿决定，他去逃跑。 Dan di dalam pelarian ini kita melihat kondisinya justru semakin menurun tajam, dia semakin putus asa. 在这逃跑的路程，他越来越绝望。 Nah, lucu sekali kalau kita lihat di ayat 3 dikatakan dia takut lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. 他就起来逃命， Dia masih sayang dan ingin hidup, sayang nyawanya. 他还非常的珍惜他的一条命。 Tapi masuk ayat 4, saudara lihat dia sudah begitu putus asanya. Dia bilang sama Tuhan, cukuplah, ambillah nyawaku ya Tuhan, sebab aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. 在第4节那边他已经说了，耶和华够了，求你取我的性命，因为我不胜于我的列祖。 Dari yang masih ingin nyawanya selamat, akhirnya sudah putus asa, dia sudah ambillah nyawaku. 从一个珍惜性命的人，他变成一罢了，主啊，取我的性命吧。 Sungguh-sungguh kondisi Elia dalam situasi yang sangat tidak baik-baik saja. 以利亚的情况不是好好的。 Saudara, apa yang merupakan akar masalah sampai Elia bisa terpuruk dalam krisis rohani seperti ini? 这个问题的根让他跌落到这种程度是在哪里？ Saudara, di sini kita melihat Elia, dia lupa berpikir secara teologis. 以利亚他忘了他的思维就要像主的思维。 Heran sekali di dalam menghadapi ancaman Ratu Isabel ini, teologinya, pengetahuannya tentang Allah itu sama sekali tidak menginformasi, tidak berbicara kepada pikirannya. 面对那些威胁，他的思维都没有跟他对话。 Elia, dia jelas dia telah mengenal Allah yang hidup. 以利亚他认识了活着的神， Dia mengalami keajaiban Allah itu. 他经历了主的神迹， Dia sudah melihat kuasa doa yang luar biasa. 看见了祷告的全能。 Tapi menghadapi ancaman Isabel, semua apa yang telah dia alami, dia tahu itu tidak menginformasi pikirannya sama sekali. 但是有了耶西别的威胁，让他一切所经验的都没有用。 Saudara, hal ini bukankah sering terjadi juga dalam hidup kita, bukan? 也时常在我们生活里面发生。 Kita sudah sangat mengenal Allah kita. 我们非常认识了我们的神， Kita mengenal dia, bahkan mengalami dia dalam banyak peristiwa hidup kita.
认识了他，在生命里面也经历了他很多次。 Kita pernah melihat bagaimana Allah dengan ajaibnya menjawab doa kita. 我们看见了奇妙的方式，主回答我们的祷告， Kita mengalami kasih Allah, pertolongannya, keajaibannya. 主的慈爱，主的帮助，主的神迹。 Tapi seringkali ketika hidup kita menghadapi kekecewaan, ketakutan, bahkan godaan dosa, heran sekali semua yang kita tahu tentang Allah, semua yang kita alami tentang Allah seperti tidak berbicara kepada kita. 但是在生活里面面对了一些难题、威胁、那些挣扎，我们所认识的关于我们的神都消失。 Saudara, kesehatan rohani kita itu seringkali terjadi bukan karena kita tidak mengenal Tuhan, bukan. 灵性的健康不是我们有没有认识我们的神， Sebaliknya, karena pengenalan kita kepada Tuhan itu tidak berbicara di dalam krisis yang kita hadapi. 反而正在面对危机，我们所了解的对神的了解都没有反复对我们说话。 Sebenarnya yang dibutuhkan sebenarnya bukan sebuah pengetahuan yang baru, 所需要的不是一种新的知识， melainkan mengingat kembali apa yang telah saya alami bersama Tuhan di masa-masa yang lampau. 但是要回想之前我已经经历到什么， Mengingat kembali siapa Allah yang saya percaya yang begitu ajaib. 回想我所信靠的神是怎么样奇妙的神。 Maka di sini saudara saya ingin mengatakan betapa pentingnya dalam hidup kita sebagai orang percaya membaca firman Tuhan dengan reguler, dengan teratur. Itu penting sekali. 身为信徒们，我们要固定的读经文是很重要。 Karena membaca firman Tuhan itu selalu akan mengisi, menginformasi pikiran kita, khususnya juga di dalam krisis-krisis kita. 读经文就会充满有主的话语，我们的头脑也让我们能够面对一些的危机。 Di dalam setiap situasi yang krisis, ketika kesulitan menghadang kita, pikiran kita perlu sekali diinformasikan tentang teologi yang benar yang sudah kita tahu. 任何情况、难题、一些问题，我们的头脑都要有灵性的话语来充满。 Kita perlu membaca firman Tuhan dengan lebih serius, dengan lebih reguler. 要比较常常读经文。 Sekarang apalagi di masa pandemi ini, sudah kita lihat YouTube itu juga begitu banyak khotbah-khotbah yang bagus. Saudara, usahakan bisa mendengar 1-2 khotbah dalam setiap minggu selain khotbah hari Minggu di gereja. 可能在网络上，在 YouTube 那边，除了我们教会的讲道，我们可能还能够看另外的1个2个讲道，在网络都可以找到。 Dan juga saudara bisa memanfaatkan nyanyian-nyanyian rohani melalui lagu-lagu rohani yang baik, yang liriknya menguatkan kita. Dan nyanyikan itu menjadi sesuatu yang masuk ke pikiran kita selalu. 透过诗歌，让他的歌词都能够进入到我们的心怀意念。 Semua itu menolong kita untuk diinformasikan pikiran kita tentang siapa Allah kita dan apa yang dia sanggup lakukan. 让这些的信息，我们都能够看见我们的神他为我们所做的作为。 Maka saudara, jangan sampai kita lupa akan siapa Allah kita dan apa yang telah dia lakukan. 不要忘掉我们的神是谁，他为了我们已经做了什么。 Saudara, problem kedua dari Elia sehingga dia terjerumus ke dalam krisis rohani ini 第二个问题，让他的信心能够迭起， adalah kelihatannya Elia pikirannya terlalu tersita, terlalu teroccupied dengan dirinya sendiri. 他的思想已经开始以我为中心。 Saudara, ketika melihat bahwa pikiran yang seringkali terlalu fokus pada diri sendiri atau mengasihani diri, itu akan menyebabkan kita kecewa dan kita mengalami depresi rohani. 如果只有以我为中心的，让我们更有压力。 Saudara, kalau kita lihat dalam pasal 19 ini, kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, Tuhan berbicara kepada Elia, tanya, "Hai Elia, kamu ngapain di sini?" 如果再往下的，神就问了：“你在这里做什么？” Dan jawab Elia itu 2 kali di ayat 10 dan ayat 14 itu hampir sama isinya. 第19章第10节跟第14节，以利亚的回答都一模一样。 Elia bilang, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Hanya aku sendiri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." 我大发热心的
为你工作，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。 Saudara lihat jawaban Elia sangat berfokus kepada dirinya. 他的回答是按照自己。 Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Dan dia juga lihat sekarang aku yang tinggal satu-satunya yang masih setia ini mau dicabut nyawanya. 我为耶和华大发热心的工作，我只剩下一个人，他们还要夺我的性命。 Dia tidak tahu atau bahkan tidak menyadari bahwa Allah masih meninggalkan ada 7.000 orang lain yang setia kepada Tuhan. 他不知道主还有7000人忠心主的人。 Di dalam pasal 19 ayat 18 dikatakan, Tuhan bilang, aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel yang semuanya tidak sujud menyembah Baal. 但我在以色列中为自己留下7000人，是未曾向巴黎屈膝，未曾与巴黎亲嘴的。 Jadi Elia seolah-olah dia mengasihani dirinya sendiri. Dia seolah-olah protes. Ya Tuhan, lihat nih, aku sudah mati-matian. Aku sudah berjuang. Aku sudah taat. Aku sudah setia. Tapi kenapa aku masih mengalami seperti ini? Mau dikejar-kejar, mau dibunuh. 以利亚只是想到自己，主，我已经很拼命为了你工作，但是为什么只有我剩下一个人，他们还要追杀我？ Saudara, jikalau pikiran kita begitu teroccupied tentang diri kita sendiri, maka besar kemungkinan di situ krisis rohani mulai terjadi. 如果我们的思想只为了想到自己，那这种危机是有多的隔层。 Jikalau pikiran kita dipenuhi dengan kebesaran diri, kemuliaan diri, atau sebaliknya mengasihani diri, maka tidak lama kemudian kita akan menemukan kita ada di dalam krisis rohani. 如果我们的思维只想到自己的利益，想到自己的可怜，我们就要开始面对这种危机。 Sebaliknya, jikalau fokus pikiran kita, hidup kita adalah pada kemuliaan Allah, kebesaran Allah, dan kehendaknya, maka saudara, pikiran dan hati kita akan selalu terjaga dalam kerohanian yang sehat. 如果我们的注意专心都为了主的荣耀，我们的灵魂都保持健康。 Karena apa saudara? Karena tidak ada celah untuk sombong dan tidak ada waktu untuk mengasihani diri. Kalau pikiran kita selalu terpusat kepada Tuhan. 如果我们的中心是为了上帝，我们没有可能去为了自己自傲。 Maka saudara, ketika saudara mengalami kelesuan rohani, kekeringan rohani, 当你的灵性开始枯干， coba periksa hidup saudara sendiri. 去审查你们的生活。 Apakah mungkin belakangan ini saudara lebih banyak berfokus kepada diri sendiri? 是否最近已经开始了想到自己， Mengasihani diri sendiri? 可怜自己？ Atau mungkin ada iri hati melihat diri tidak seberuntung orang lain? 可能有的妒忌心，看到我没有比别人幸运。 Atau mungkin mencurigai kebaikan Tuhan, melihat kenapa Tuhan tidak sebaik kepada saya dibandingkan kepada orang lain. 怀疑主的美善，为什么对我没有比对别人的好？ Hal-hal seperti itu akan menyebabkan kita masuk dalam kekeringan kelesuan rohani. 这种事情导致我们开始进入了灵性的枯干。 Arahkan pikiran saudara kepada keindahan Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah. 把我们的心怀意念就面向主的荣美， Apa yang menyenangkan dia, apa yang berkenan kepada dia. 所讨主喜悦的事情。 Maka sekali lagi tidak ada celah untuk sombong dan tidak ada waktu untuk mengasihani diri sendiri. 没有空间能够骄傲，没有时间可怜自己。 Saudara, di atas segalanya dalam cerita yang kita baca, 我们所以上读的经文， krisis rohani Elia, di dalam krisis rohani Elia, kita melihat hal yang paling penting apa? Anugerah Allah yang luar biasa. 以利亚的一些危机，看见了重要的是什么？主的恩赐。 Kita melihat di dalam krisis ini Tuhan yang punya inisiatif untuk memulihkan Elia. 主他主动去恢复以利亚。 Saya lihat Allah, dia tahu dia Elia hancur secara rohani dan secara jasmani. 主知道以利亚以肉体、以灵魂那边已经破碎， Maka Tuhan memberi dia makan sampai 2 kali. Allah membangunkan dia, suruh dia makan. 主都透过他的先知叫醒了以利亚，叫他2次的吃。 Kemudian Tuhan juga dengan sabar seperti bercakap-cakap dengan Elia.
很耐心的，就好像跟以利亚聊天， mendengar keluhan Elia 聆听以利亚的埋怨， yang sebenarnya mengasihani diri sendiri. 其实都是可怜自己， Tapi Tuhan sabar. 可是主很有耐心， Dan bahkan kemudian Tuhan juga yang memulihkan Elia, memberi dia tugas baru di depan. 主也恢复了以利亚，赐给他新的任务。 Sebenarnya kalau Allah mau, dia bisa saja menyingkirkan Elia dan pilih orang lain untuk meneruskan misinya. 神都能够把以利亚去掉，换成别人， Tapi tidak. 但是没有， Tuhan memulihkan Elia. 主恢复了以利亚。 Kita melihat Allah yang begitu sabar, Allah yang begitu gentle memperlakukan Elia di dalam keterpurukan rohani. 有耐心、温和的神，他面对让以利亚在他脆弱的时候恢复了他。 Maka saudara di sini pahlawan sesungguhnya itu saudara bukan Elia tapi Tuhan. 真正的英雄不是以利亚，乃是上帝。 Tuhan yang membuktikan bahwa dialah Raja Israel yang sejati, yang menegakkan kebenaran di tengah-tengah bangsa yang jahat ini. 主证明了他是以色列所恶劣的那些王在那边大行了公义。 Maka saudara kisah Elia ini memperlihatkan kepada kita satu hal yang berharga sekali. 以利亚的故事让我们学到一个很珍贵的， Yaitu bahwa kesehatan rohani kita itu Tuhan begitu perhatikan, begitu concern. 灵性的健康，我们的上帝非常的关怀。 Kesehatan rohani kita adalah hal serius di mata Tuhan. 在主的眼里，我们属灵的健康是很重要。 Dan dia tidak tinggal diam, dia bekerja untuk memulihkan kita. 他没有袖手旁观，他就工作，为了要恢复我们。 Setelah kita melihat apa yang terjadi kepada Elia ini, saya renung-renungkan kok banyak paralel atau kesejajarannya dengan bagaimana Yesus memulihkan Petrus yang menyangkal dia. 恢复以利亚，耶稣就好像恢复了否认他的门徒彼得一样。 Saudara lihat ya, meskipun kasusnya beda, kejatuhannya beda. 虽然事情不同，他们的跌落也不同， Tapi ada satu cara yang luar biasa yang Yesus lakukan, yang juga Allah lakukan kepada Elia. 有一种方式对彼得做的，也是对以利亚做。 Yesus juga memberi makan Petrus sebelum dia ngobrol serius dengan Petrus setelah Yesus bangkit itu. 耶稣要认真的跟彼得对话的时候，他也先给他吃。 Kemudian Yesus bicara dari hati ke hati, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 然后就开始将心比心的对彼得说：“你是否爱我？” Dan juga Yesus memulihkan pelayanan bagi Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. 耶稣了恢复了彼得的师傅，你要去牧养我的羊。 Yesus seperti melakukan apa yang Allah lakukan kepada Elia. 耶稣对彼得的，就好像上帝对以利亚。 Dan kita bersyukur karena Tuhan kita Yesus Kristus yang paling mengenal hati kita, yang paling tahu masalah kesehatan rohani kita. 感谢主耶稣，他都知道我们所有的一切，他也知道我们的难题。 Dia imam besar agung kita yang mengerti segala kesusahan kita. 他是大祭司，他知道我们一切的困难。 Maka kita bersyukur dalam segala gangguan kesehatan rohani kita, Tuhan tahu sebagai gembala yang baik mengenal setiap dombanya. 感谢主，他是伟大的牧羊，他都非常的认识他每一个羊。 Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. 这就是我们的主耶稣基督。 Dalam segala krisis rohani kita, bagaimana kita pulih sesungguhnya itu sama sekali bukan karena kita mampu, melainkan karena Tuhan campur tangan. 面对危机，我们怎么能够恢复？不是因为我们的有多好，但是有主的插手。 Selalu lihat kepada anugerah Allah di dalam Kristus Yesus. 一直在透过耶稣基督看见上帝的恩赐。 Kita tidak perlu menjadi orang Kristen yang idealis yang nggak boleh jatuh. 不要变成一个非常完美的基督徒，都不能跌落。 Tapi ketika kita terpuruk seperti Elia, seperti Petrus, kita tahu Tuhan datang dan dia memeluk kita, dia memulihkan kita. 当我们知道，当我们跟以利亚、跟彼得跌落的时候，他来找我们，抱着我们，恢复我们。 Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. 一切的荣耀都归给我们主耶稣基督。 Mari kita 我 berdoa. 们来祷告， Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan. 说我们感谢你今天的话语。 Kami tidak sempurna, penuh kelemahan. 我们没有完美，充满了软弱，
Namun Tuhan, biarlah Engkau ingatkan kami selalu siapa Engkau Allah yang kami sembah. 求主提醒我们所敬拜的神是谁， Tuhan, kobarkan hati kami untuk mencintai firman Tuhan. 燃烧我们的心来爱你的话语。 Tuhan juga tolong kami untuk tidak terobsesi, terfokus kepada diri sendiri. 帮助我们不要以我为中心， Melainkan memandang kepada Tuhan senantiasa. 但是要仰望主。 Kami bersyukur Engkau begitu baik dan mengasihi kami. 感谢主，你太美善了，爱着我们。 Kalau ada banyak jemaat yang sedang dalam kelesuan, bahkan kekeringan rohani, hamba-Mu berdoa jamah hati mereka satu persatu Tuhan. 如果有的会友的信心开始枯干了，求主每一个人都去触摸他们， Penuhi kembali dengan kasih-Mu, dengan anugerah yang limpah. 以你的恩赐、你的恩典充满他们， Sehingga mereka mengalami Tuhan dengan ajaib, dengan limpah sekali lagi. 让他们能够奇妙的经历你，丰丰盛盛的， Seperti Elia dipulihkan, demikian juga Tuhan jamah pulihkan setiap jemaat-Mu ini. 像以利亚能够得到恢复，你也一样恢复了我们的会友。 Terima kasih Tuhan. 主啊，感谢你， Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主基督圣名求祷告， Amin. 阿门。 感谢今天上帝的话语赐给我们大家，作为我们每个人的祝福。愿我们的一生都有活在灵性当中的成长，也是健康的灵性。阿们。弟兄姐妹们，这一刻我们要回应，也是报答上帝的对我们的恩典。因此，我们大家要预备心来进入受奉献。首先，我们来读这一段的经文。那就是历代志上第29章第17节。如此，我的神啊，我知道你监察人心，喜悦正直，我以正直的心乐意献上这一切物。阿们。我们一起进入祷告。慈爱我们的天父上帝，要满心的赞美感谢你，主耶稣。这一刻，我们被上帝你祝福满满，用你的话语通过你的仆人来教育着我们。主啊，愿我们每一天的人生都活得很精彩，在灵性当中或是在体制当中都有神你的同在，我们却不会惧怕。主耶稣，再次要对你说声这一句感谢的话。主啊，因此我们要献上我们一小部分的金钱，这一切的恩典是从神你是给我们涌流而来，因此再次我们涌流归回于上帝，在你的圣工一切需要的资助，来做上帝你的工作，在这个世上当中，求主你祝福满满给众弟兄姐妹们，赐我们大家喜乐平安健康，求上帝同在。感谢你，主耶稣，我们是这样的如此完全祷告，奉我父耶稣基督圣名所祈求，阿们。耶和华祝福满满，愿田中的白鹭鸶如同在我们身上每一天活在，阿们。田中的白鹭鸶不欠缺什么，山顶的百合花春天鲜香味，都是全能的上帝，总是两只反复去，这地上发芽结实，显出爱疼的根基。田中的白鹭鸶，田中的白鹭鸶不欠缺什么，山顶的百合花春天鲜香味，都是全能的上帝，愿在残次真福气，这地上发芽结实，显出爱疼的根基。耶和华祝福满满，耶和华祝福满满，馨香爱
欠缺什么？山顶的百合花，春天鲜香味，都是全能的上帝，为人3次真福气，这地上发芽结实，显出爱的根据。我们一起来收看会务消息。The church is one foundation, is Jesus Christ her Lord. She is His new creation, by water and the word. From heaven He came and sought her to be His holy bride. With His own blood He bought her, and for her life He died. Elect from every nation, yet one o'er all the earth. Her charter of salvation, one Lord, one faith, one birth, one holy name she blesses, partakes one holy food, into one hope she presses, with every grace endued. Saudara, kita bersyukur Tuhan sudah boleh memimpin ibadah kita pada hari ini. Ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mewakili jemaat majelis dan hamba Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Johan Juandi dan juga Bapak Ferdi yang sudah melayani kita di kebaktian yang pertama ini. Kita doakan untuk pelayanan mereka supaya Tuhan terus tambahkan kasih karunia menjadi berkat lebih besar, lebih banyak bagi banyak orang lagi. Saudara, pengumuman yang lainnya adalah saudara nanti pukul 9.30 itu ada ibadah online sekolah minggu. Kami mengundang Bapak Ibu yang punya anak atau punya cucu, boleh sama-sama join di ibadah online sekolah minggu GKBJ Kelapa Gading. Pukul 9.30 saudara. Dan minggu depan, itu adalah minggu yang pertama di bulan September. Artinya ada perjamuan kudus saudara, mari kita siapkan hati kita. Bagi saudara yang belum atau mendapatkan hosti, saudara boleh minta ke tata usaha gereja. Ya, minggu depan ada sakramen perjamuan kudus. Itu saja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Kita akan akhiri kebaktian kita saudara. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita bacakan visi gereja kita. Setelah itu kita masuk dalam doksologi dan doa berkat. Mari kita baca visi gereja kita sama-sama. 3, 2, 1. Gereja yang membawa orang kepada Kristus, bertumbuh serupa Kristus dan menjadi berkat dalam gereja dan masyarakat. Doksologi. Sang
Saudara arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu sekalian dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk, kebaktian selesai. Silakan saat teduh, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.